नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं संजीव राजपूत। आज आपको बताते कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना थोड़ा सा। दोस्तों, आज पंजाब कहाँ खड़ा है, लुधियाना कहाँ खड़ा है, चाहे ड्रग्स की बात कर लें, क्राइम की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें। आज पंजाब में ही नहीं, मैं लुधियाना की बात करूँगा। लुधियाना में महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक पुलिस वाला रो रो के बोल रहा है कि उसके बेटे की जान चली गई पर कार्रवाई नहीं, और लोगों को अपील कर रहा है कि आप पंजाब छोड़िए, आप बिहार चले जाओ, आप यूपी चले जाओ, पर पंजाब में मत रहो। यानी कि आज माहौल ये बन रहा है। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे पिछले 25 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही महिला NRI। आज दुख से बात बताना चाहूँगा कि NRI महिला अपने बच्चों से दूर है, अपने परिवार से दूर है, सिर्फ इसलिए कि जो उनका पुश्तैनी घर है, पुश्तैनी घर की लड़ाई लड़ रही है। कई गैंगस्टर वालों बदमाश की ओर से इनके घर पर कब्जा किया गया था, पर कहते हैं महिला मजबूत है, लेडी सिंघम कह सकते हैं, लोहा भर का शरीर, उम्र भले कुछ भी हो पर जज्बे पूरे बिल्कुल वही हैं, मुकाबला वही है। पर आज ये कहाँ पे खड़े हैं, स्टेज क्या है इनकी, जो केस चल रहा है, कोर्ट में केस पहुंचा हुआ, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो गैंगस्टर है लगातार इनको धमकी भी दिया, उठा के भी ले गए, जेल ही बंद कराया, पुलिस की मिली भुगत भी रही है, सारा झेलते हुए मुकाबला बरकरार है। नमस्ते जी। क्या कहेंगे जी, पिछले 25 सालों से आप लड़ाई लड़ रहे, कहाँ खड़े हैं आप आज? हम लोग कहीं भी नहीं, हम लोग वहीं खड़े हैं। जो 25 साल था वही आज भी वही हो? वही आज भी वही है जी। इसमें बहुत सी पुलिस अच्छी आई, बहुत सी पुलिस माफिया आई, भाग ले DGP के पास, CM के पास, डिप्टी CM के पास, करते हैं, हम बैठे हैं, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जो भी किया कोर्ट्स ने किया। लेकिन हम लोग कोर्ट्स में क्यों जाते हैं? क्या है हमारा? पुलिस बनी किस लिए है फिर? हाँ, पुलिस का काम है लूट पाट करना और लोगों को छूट में फंसाना। देखो, मेरा घर पहली बार मुझे करके ट्रेसपासर बना के जेल में बंद कर दिया। ADGP क्राइम ने हुक्म दिया, भले मालिक मकान है, गुंडे मत निकालना घर से। मतलब मकान मालिक को निकाल दो, गुंडे को घर के अंदर रखो, जेल में बंद कर दो, जेल में बंद कर दो। और आप कई महीने जेल रह के भी आई और हो। कर दिया। चलो कोई बात नहीं सर, घर के लिए तो दुनिया कितना कुछ करती है, मैंने भी किया जी। लेकिन अपना घर नहीं छोड़ा। इवन मेरी जो न्यू वन कोठी है, इस थानेदार राजेश कुमार ने जो मैंने जेल च बंद किया तो फर्जी कागज बना के वो बेच दी। मेरे घरे ब्रांड न्यू पाली गड्डी खड़ी सी मेरी गैर हाजरी विच, वो भी चक के ले गए। वो गड्डी हुण उन्हां दे कोल ही है। 9 महीने बाद जी पता नहीं कितों टुट्टी हालत में लिया के उत्थे बाहर खड़ी कर गए प्लाट दे कोल। ओ भाई ये बरामदगी दिखाओ, कित्थे रखी, की कीता इहदे ते 9 महीने, लेकिन नहीं जी, बरामदगी नहीं हुंदी। देखो 32.5 तोले सोना लुटिया इन्होंने, 7 मोबाइल लुटे इस थानेदार ने, और मेरे घर दा किन्ना समान। ये कहंदे जी बाद विच कहंदे जी असीं कंप्लेंट नहीं लैनी, सानूं उत्तों फोन आ गया, नहीं लई, SSP साहब दे पेश हो गए। खैर, जेड़े ये हैडकुआटर ने अपने दलाल इकट्ठे किए हुआ लुधियाने दे विच, वो किसी CP दी नहीं सुनते, वो किसी DSP दी नहीं सुनते, वो किसी दी नहीं सुनते। बिल्कुल, एक गल सही कह रहे हो कि CP दे भी नहीं सुनते। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसीं। CP साहब ने इन्होंने एक बार प्रोग्राम बनाया इस जसविंदर जस्सी विशाल नगर लुधियाना ने कि इदा करो, जी इन्हें डेफोमेशन पुलिस वालियां ते पाई है, इनू कोर्ट तो ही चुक लो, किसी अननोन जगह ले जाके डेफोमेशन दे साइन करा लो कि मेरे तो गलती हो गई, तो सुसाइड नोट बना के मार दो। लो, कितना सौखा। कुछ भी कर सकते जी, कानून है, हो गया सी जी, समझ लो। मैं गुंडागर्दी है, कुछ भी बदमाश है। मैं CP साहब को गई, मैं कहा सर आ कुछ हो रहा है। CP साहब ने उस वेले SP स्पैशल ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਮੇਰੇ को बनी पई है कि ਇਹਦੀ जान ਨੂੰ खतरा आ, और ਇਹ जिन्ने भी गुंडे हैगे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਸੀ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ SHO ਦੁਗਰੀ ਨੂੰ
ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਨ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਮਾਰ ਦੋ, ਕਦੀ ਜਗਾਦਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਕਦੀ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ। ਵਟ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨੈਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਦਬ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਭੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ CID, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ। 7 ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਪਟਨ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਈ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CP ਸੋਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ 1 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਵੈਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ CP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DSP ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ CP, ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਲਾ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਛਾ ਸੋਪਨ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੀਡਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 3 ਵਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, CP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਥੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਲੋ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਰ? ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ, ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਆ ਇਹ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 2 DGP ਔਰ CM, ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੈਫੋਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪਏ, ਜਦ PK ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੈਫੋਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ, ਤਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀਬੋਡੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸਰ, ਪਰਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, 12 ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ FIR ਦਰਜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਨੋਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ SSP ਦੇ ਬੂਹੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ? ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰ, 6 ਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਬਚਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। SHO ਘਰੇ ਹੀ ਚੱਕਣ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੱਲੀ ਆ, ਚਲੋ ਚੱਕ ਲਈਏ ਅਨਨੋਨ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ DGP ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ADGP ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸਰ। 7 ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। DGP ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੇ ਸਾਡੇ DGP ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਤੀ,
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ तो ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ औकात नहीं किसी घर पे जाके हमला कर ले या किसी के कब्जा कर ले। पुलिस अगर चाहे तो गैंगस्टर बदमाश 2 मिनट से उन्हें नामो निशान मिटा सकते हैं। बिल्कुल आम बंदे का ये हाल है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो मैं अपने आँखा देखी है सारा कुछ, जो अच्छे पोस्टेड जो चौथा स्तंभ भी है वो भी उन्होंने भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो मैंने लगता है कि इंसाफ मिलना कितने, लेकिन तुम दस दिए कि बदमाश समझ रहे हैं कि मैं बहुत बहादुरी कर रहा, लेकिन तुम दस दिए कि पुलिस द चुंगल तो बचणगे नहीं, आज नहीं तो कल वो रगड़े जरूर जाएंगे। जी सर एक गल डीजीपी साहब कहते कि गैंगस्टर लभो। जसविंदर जस्सी खुद कोर्ट के जज नूं धमकी दे के आया कि मैं शहर च गुंडे पाले हुआ। लेकिन जोगिंदर कौर मैम तुहानू एक चीज़ दसा, इतने जो बदमाश नहीं है, वो गिरे चुने नशा तस्कर ने, जिदा नशा तस्कर भी नहीं करते ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-8 10-10 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਘਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ SBS ਨਗਰ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁੱਛ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸਰੂਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆਦੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਲਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੋ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੀ। 78 now 77 ਫਿਨਿਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੂੰਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ADGP ਦੇਖੋ ਕੁਰਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ आप ऐसा करो उसको मिलो, सर हद होगी। लेकिन ऊपर वाला तो बैठा है ना, नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ADGP, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ कि किसी तरह परे हो जी, आप ऐसा करो उसको। ਹੁਣ मैं ਜਦੋਂ ਗਈ मैं कहा सर किन्ने को उसको इसको मिलना, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सबूत दिखाते आ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सर कुछ समझीदा ਹੁੰਦਾ। ਉਹ नया आदमी आया, दस ਅਸੀਂ नए आदमी तो क्या लेना सर, जिन्ने इंसाफ नहीं नया आदमी आया, मतलब पिछले 25 साल ते आए गए पर जोगिंदर कौਰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬਿਲੀਫ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੋਮ 'ਚ ਜਾਓ DGP ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਮ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ DGP ਨੂੰ, DGP ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ADGP ਨੂੰ। ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ADGP ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਆ, लेकिन अंदरों अंदर ही ना सर जिन्ने कमीशन है, ह्यूमन राइट आ, NRI आ, दूजे जेडे SC ST है, जो भी ये सारे रले हो, ये रल के क्राइम करते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ आप ऐसा करो, उसको मिलो, वो मुझे बता दे। दस सर मैं दस रही हूँ, तू मेरे तो सुन नहीं दिया, वो की दसूगा तुसी? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 25 साल तो इसको उसको इसको खिसको इसी में रह गई जोगिंदर कौर, पर स्टैंड बराबर है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको जान को खतरा है, अगर कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार पुलिस होगी। तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और वो अपने परिवार के पास पुलिस नहीं सर, चीफ मिनिस्टर और डीजीपी जी बड़े ये दो आरोप हैं। बंदे। 2 लोगों पर आरोप लगाया है कि चीफ मिनिस्टर और जो पंजाब के ਸਰ ਹੱਦ ਹੋ डीजीपी ਗਈ। हैं, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਫ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਆ। ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਇਹ ਟੋਲਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। बिल्कुल जी। आपको बता दें कि कहते हैं कि देर से मिला इंसाफ वो इंसाफ नहीं होता, क्योंकि पिछले 25 साल से लड़ाई लड़ रही है, तो इनको अब तो इंसाफ मिलना चाहिए। हाई कोर्ट की ओर से, कोर्ट की ओर से बड़ा जोगिंदर कौर को उम्मीद है, और देखना होगा कि अब इंसाफ इन्हें कब मिलता है। सही इंसाफ